Agriculture today is gripped with a serious crisis. Farmers are faced with numerous problems including unpredictable weather, reduced public support, fluctuating markets, and so on. Amongst the various factors that affect the lives and livelihoods of farmers, technologies used in farming play an important role. Farmers are forced to depend more and more on external inputs for their farming. Amongst all these inputs, chemical pesticides have many adverse implications. They constitute a large part of the increasing cost of cultivation. As returns do not match the spiraling upward costs, agriculture is being thrown into a serious crisis. One ray of hope has begun emerging in this bleak situation, that of farming without pesticides, called NPM, non-pesticidal management. This initiative was started to improve the livelihoods of poor farmers, implemented by the Indira Kranti Patham of the Government of Andhra Pradesh and with technical guidance provided by Centre for Sustainable Agriculture. NPM believes that pest management should be based on knowledge of farmers, management skills of communities, their labour, effective utilization of natural products, and completely cutting out the usage of chemical pesticides. It believes that pest management should closely emulate nature. NPM began years ago with the committed work of some agriculture scientists and grassroots NGOs supported by Centre for World Solidarity, Hyderabad. Over the years, farmers gained positive experiences in giving up pesticides in their farming, and entire villages like Punukula in Khammam district became pesticide-free. The Minister for Agriculture, Government of AP, visited the village in November 2004, and the government decided that more and more farmers should adopt this approach for their benefit. ఇక్కడ నాకు మీరు చెప్పినటువంటి 100కి 100 రూపాయలు మేము ఒక్క ఎకరానికి కూడా ఈసారి మందులు కొట్టలేదు. Today, NPM is being implemented in several parts of Andhra Pradesh and is creating historical change in the lives of poor farmers of the state. Come, let us learn about how this change was brought about. The implementation of NPM program is happening through coordinated action of communities at the local level with support from NGOs and Indira Kranti Patham. For enhancing the knowledge of farmers on NPM, Centre for Sustainable Agriculture provided trainings to project coordinators, village activists and volunteers who in turn educated the farmers. Special farmer field schools were set up for the purpose. Innovation was encouraged and knowledge was built. The project understood that NPM message and knowledge is best spread by experienced farmers themselves and relied on this for better outreach. Khammam district is known for indiscriminate use of pesticides over the years. If we look at the figures of fertilizer, the pesticide consumption or the sale of pesticides over the last few years, it is increasing like anything. It's almost doubling every year. This is not because of increased cropped area. I would say it is because of increased pesticide use per acre. So I think you have to look at the phenomena of indebtedness or the suicides of farmers in that context. So keeping that in view, the Indira Kranti Patham project of this district has focused on this problem, and we have identified that reducing the expenditure part of the farmer will be a very crucial input or crucial strategy in poverty reduction. So we have taken the support of one NGO called Centre for Sustainable Agriculture. In each village we have undertaken 30 farmers and 60 acres, and the focus was on cotton, castor, pigeon pea, paddy and
vegetables. To educate the farmers, a massive campaign through cultural action programs on NPM methods. After that, we started organizing farmers training programs. Through the organization of Sangabandham, village level we have VIVOs called as a Sangabandham, and Mandal level there is a Mandal Federation called as a Sangamitra. The Sangamitra Mandal Federation, we have organized a training programs, sequence of training programs. The importance of highlighting this problem and also control. Both the things we have oriented the federation leaders. After that we have started organizing the training to the VIVO leaders. ఇప్పుడు ఈ ఎన్పిఎం పద్ధతి వలన అటు ఆరోగ్యపరంగా ఇటు ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళు బెనిఫిట్ అయ్యి వాళ్ళు ఒక స్వేచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని ఈ ఎన్పిఎం పద్ధతి వల్ల క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇది ఒక గొప్ప రైతులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ముందా నేను నమ్మలేదు సారుగా, ఇక ఇన్ని మందులు పెట్టినా మనకు తగ్గలేదు, గా మందుతోటి మనకు పని చేస్తుంది బిడ్డ, ఇక మనం పత్తే పెట్టొద్దుగా అని మేము అనుకున్నాం. అనుకుంటే అమ్మ అందరు పెడతాను కదా మనం అలా పెడదాము, ఈ మందులు పెట్టి పెడదామని మా కొడుకు అన్నాడు. 7 పెట్టుకున్నాం, మాకు ఫలితం అయింది. రైతులను చూస్తే వాళ్ళ పంటలను చూస్తే మాకు కొంచెం లాభదాయకంగా అనిపించి ఈసారి నేను పెట్టిన. The entire work is implemented by well-established women's self-help groups of Indra Kranti Patham. మేము ఇక్కడ ఒక సాటింపు చేసి వీళ్ళు మొత్తం అందరినీ ఆడవాళ్ళందరినీ మొత్తం అడిగి రమ్మని రైతుల్ని మొత్తం అందరినీ అడిగి రప్పించి అందరిని అడిగినాం. ఇట్లా ఎన్పిఎం ప్రోగ్రాం కింద మందులు వాడుకోకుండా మేము చేసే రసాయనిక ఎరువులతో కషాయాలతో మీరు చేయాలన్నారు. వాళ్ళే వచ్చి మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారు, మీరు ఏం చేసినారు, మీరు ఎక్కడ ఏమేమి కొడుతున్నారు అని చెప్పి అడిగి చేస్తున్నారు. మా మగవాళ్ళు వచ్చి నువ్వు చేయొద్దు, నువ్వు పని చేస్తున్నావు, నువ్వు చెడుతున్నావు అంటే కొట్లాడి చేసినారు. మా ఊర్లో మందులు కొట్టకోకుండా ఏం సాధియాలా అనేది మా ఊర్లో పట్టుదల బట్టి ఆడోళ్ళే ముందుకు వచ్చి ఆడోళ్ళే చేస్తాను సార్. ఇది మేము పోయినప్పుడు కూడా ఏడ్చింది, మీరు వచ్చినప్పుడు కూడా ఏడ్చింది సార్. ఆ పాపం చూసింటారు మీరు. ఆమె ఇప్పుడు పోయింది భూమిలోకి, ఆ రోజు కూర్చొని ఏడుస్తానండి, నా చేత కాదు పెట్రోల్కి కూడా నా చేత కాదు సార్, మీరు ఏం చేస్తారో నేనేం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు, నిరుడు పంట రాలేదు, ఈసారి ఏమవుతుందని మీరు కూడా వచ్చింది సార్. ఆ రోజు ఏడ్చింది అమ్మ భూమిలో కూర్చొని. అప్పుడు రవి అన్నయ్య అంతా కూర్చోబెట్టుకొని సుబ్రహ్మణ్యం సార్, అమ్మ నువ్వేం భయపడద్దు, ఆ పెట్రోల్ ఖర్చు ఏందో మేము తీసేపిస్తాము, కాల్చిండి నువ్వు ప్రోగ్రామ్ చేసుకోమ్మయ్యా అని చెప్పినాము. ఇట్లా కూడా జరిగింది. ఆ బాబు ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే, తల్లి మమ్మల్ని బతికిత్తివమ్మయ్యా, నిరుడంటే చెడిపోయినాము, ఈ పొద్దు బాగుంది మాకు ఈ పంట అని అంటారు సార్. The technologies to be used are simple and inexpensive. నేను ఈ రసం పిచ్చే పురుగుల కొరకని ఈ డబ్బాలు తయారు చేసి, రేకు డబ్బాలు తయారు చేసి వీటికి గ్రీసు పూసి వాటి రసం పిచ్చే పురుగులను ఆకర్షించి అవి వాటికి అతుక్కొని చనిపోయినాయి. ఈ లింగాకర్షణ బుట్టలు వీటిని పురుగులకు లద్దె పురుగు కొరకు పెడితే వీటి నిండబడ్డాయి. ఇవన్నీ లద్దె పురుగులు, దాదాపు ఒక 100 ఉంటాయి. బార్డర్ మీద చేను చుట్టూరుగా ఎర్ర పంటల ఆముదం వేసినాం, బంతి వేసినాం. వేప కషాయం, పశువుల మూత్రం, పచ్చిమిర్చి వగైరా వాటితో మటుకు కష్టపడితే లాభం అన్నది రైతుకి. కష్టపడైతే పని చేయాలి, చేస్తే మటుకు ఫలితం ఉంది. Hundreds of farmers were propelled towards the program for a variety of reasons. ముందు మేము పెట్టుబడులకు చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం అండి. ఎంత ఎకరానికి 5-6 వేలు దానికి పెస్టిసైడ్ ఇది పురుగు మందులు అవి ఇవి తెచ్చి కొట్టేవాళ్ళం. పత్తులు పెట్టడం మానేద్దాంలే అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారు, చూద్దాంలే తక్కువ పెట్టుబడితో నడుస్తుంది కదా అన్నట్టుగా మేము పెట్టాము. ఇప్పుడు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంది. మనం చిన్నపిల్లలతో కూడా మందు కొట్టించుకుంటే, ఇప్పుడు పురుగు మందు కొడితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, అలాంటిది కాకుండా మనం దొరికే వనరులతో మందు కొట్టుకుని ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కాయ అయింది, కోసేసుకున్నా, ఏట ఒక సంచి 2 సంచులు అవుతానా, ఈ ఏడు 4 సంచుల కుట్టిన కందుల సంచులు సంచులే 4 సంచులు పిట్టు సంచులు తెచ్చి వేసుకొని నేను అమ్ముకున్నా. ఈ ఏడు అట్లా పంట పండించుకొని మంది తర్వాత చూసి పక్కల చూసి వాయమో పరతాకు మందు ఎట్లేం లేక ఈ ఏడు చూడమ్మా ఎట్లా చేసుకునే, మనం కూడా అదే కొట్టుకుందామంట అని మాట్లాడుకున్నారు 10 మంది లాగా. చేనుకొచ్చి చూసిండ్రు, మా చేనుకొచ్చి
నా కొడుకులు కూడా ఎంత ఆయన అమ్మమ్మ అందుకు అంటే కూడా నేనేం లేదు కొట్టలేదు కొడుక పోనన్నా ఒక్కొక్కకుండా నన్ను వండుకోక అంట అని అదే అవకాశం తయారు చేసి నేను కొట్టించాను. చెట్టు పచ్చగా అయింది, గూడు వచ్చింది. గూడు వచ్చిన తర్వాత ఇక మాకు మంచిగా ఫలితం అయింది. మాకు పత్తి ఏడు మంచిగా పండింది. మాకు పెట్టుబడి తక్కువ వచ్చింది. ఇక ఏరుకున్న కూలే కష్టపడి చేసుకుంటే మాకు కూల పెట్టుకుంటే కూలు. ఇక Farmers realize that use of pesticides is not harmful to their pockets but for their health too. వేప కషాయంకి మందులకి తేడా ఏంటంటే మందులు కొట్టడం వల్ల ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడోళ్ళకు మగవాళ్ళు ఒకరే కాకుండా ఆడోళ్ళు కూడా పనిచేస్తున్నారు మందులు కొట్టడంలో. ఆ వాసనకి కడుపులో బాధలు, అపెండిక్స్లు అలాంటివి, గర్భసంచులు చెడిపోవడం అలాంటివి, ఆ పప్పు తినడం వల్ల కూడా రోగాలు వస్తున్నాయి. మేము ఒకసారి మందు నేనే స్వయంగా కొడితే అప్పుడు గుళికలు నానబెట్టి కొట్టిన పురుగు విపరీత ఉధృతి ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే ఈ తిమ్మెట్ గోళీలనే మేము నానబెట్టి 2 రోజులు నానబెట్టి కొట్టినాం. కొడితే ఆ రోజు విరోచనాలు, వామిటింగ్స్ అయ్యి హాస్పిటల్ కూడా పోవడం జరిగింది. చాలా అప్పుడు ఒక 5-6 వేల ఖర్చు వచ్చింది మాకు. డబ్బా వేసుకొని కొట్టేది. కొడుతుంటే పంపుకు పొద్దాక నీళ్ళు పోస్తుంటే వాసనకు ఎండకు పడక కక్కుకునేది, గాబరయ్యేది. 2-3 రోజుల దాకా లేవకపోయేది, దవాఖానలో పోయేది, మందులు తెచ్చుకునేది. అట్లా 2-3 రోజులు జరిగేది. ఇట్లా కూర్చొని లేవలేకపోతాను. ఈ నడువులన్నీ లీకులు అనిపించినట్టుగాను అసలు జువ్వున గుంజుతాయి. లేచి నిలబడితే కళ్ళు తిరుగుతాయి. పురుగు మందులు వాడినప్పుడు ఇటురుకుడు అటురుకుడు, డేంజర్ లవుడు, మందులు కొట్టుడు, డబ్బున జీతగాన్ల కొట్టదోలితే వాళ్ళకు కొడితే వాళ్ళు గావర్లు అయితే వాళ్ళకు 5,000 6,000 వాళ్ళకు పెట్టుబడి పెట్టుడు. అప్పుడు అట్లున్నది. ఇప్పుడు మాకేం లేదు. ఇప్పుడు మంచిగా నిమ్మలంగానే ఉన్నది అంతా. Experience after 1 year of NPM shows that farmers have obtained full value for their investments. 4 ఎకరాల పత్తి పెడితే 20 క్వింటాలు వెళ్ళింది. పెట్టుబడులు మంచిగా 70,000 దాకా అయింది. మాకేం మిగులలే. ట్రాక్టర్ కిరాయిలు, మనుషుల కిరాయి చూసుకుంటే మీద ఇంకా నట్టపడ్డం 20-30,000. మాకు ఏం వల్ల లాభం లేదు. ఈడు మాత్రం మాకు ఆరోగ్యంగా పానాలన్నది, ఖర్చు తక్కువైంది, మనుషుల ఆరోగ్యం మంచుకున్నది. మా ఆయనకు అసలు ఈ విషయాలు అయితే తెలియదు. అన్ని మేము తయారు చేసుకోవటమే. వచ్చే సంవత్సరం 2 ఎకరాలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. వరంగల్ జిల్లాలో దాదాపు చాలామంది రైతులు ఈ పురుగు మందుల వాడకం వల్ల ఎక్కువ వాడుకుంటూ పెట్టుబడి ఎక్కువ పెట్టేసి వాళ్ళు నష్టపోయి చాలామంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం కూడా మనకు చాలా రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. మొదటి సంవత్సరంలోనే వాళ్ళు దాదాపు ఎకరానికి 6,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు. మొదటి సంవత్సరంలోనే దాదాపు ఒక 1,500 వరకు పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళు పత్తి పంట పండించడం జరిగింది. అయితే దీన్ని చూసిన మిగతా రైతులు కూడా చాలా ఉత్సాహం పొందడం జరిగింది. ఎందుకంటే పెట్టుబడి తగ్గుతుంది, పురుగు మందు వాడ తగ్గడం లేదు. ఎకరానికి నాకు 14 క్వింటాల పత్తిని అమ్మేసిన. ఇంకొక కింట అంతా ఇంట్లో ఉంది. ఇంకొక కింటన్నర అంతా మా చిలకలో ఇప్పుడు కూడా ఉంది పత్తి. ఒక ఎకరానికి 2 మందులు పడినాను. అవాంటూ ట్రై సార్ 2 మందులు కలిసి 2 ఎకరాలు కలిసి 20,000 మందులు పడినా. ఒక ఎకరానికి 10,000 పడినా. ఈ సంవత్సరం ఒక ఎకరానికి 250 పడింది నాకు. అప్పులు అయితే మరి ఇక వాళ్ళు ఆగరు కదండి. మరి ఈ తీరకపోయేది ఇంకా మీకు ఇంకా అప్పు అయ్యేది మాకు. ఇక ఈడు ఒక ఎకరం వేసిన కానీ 10 క్వింటాలు పత్తి అయింది ఒక ఎకరానికి. అప్పుడు అన్ని ఎకరాలు వేసినా ఏమి ఫలితం చెక్కలే. ఇవి ఆ ఎకరాల్లో ఈ 10 క్వింటాలు అయింది నేను అమ్ముకున్నా. ఇప్పుడు ఇంకా డబ్బులు మిగిలినాయి కూడా. ఏం ఖర్చు లేదండి. కింద మందులే కానీ ఇక పై మందు ఏం లేదు కదా. ఇక దానివల్ల ఇక డబ్బులు మిగిలినాయి మంచిగా. ఎకరన్నర వేసాము. ఎకరన్నరలో 50 కషాయం కొట్టే 18 క్వింటాలు వచ్చింది. 18 క్వింటాలు వచ్చింది. ఆ 18 క్వింటాలు అమ్ముకున్నాం. 2 గొర్రెలు తీసుకున్నాం. నమస్తే. The farmers who have not joined the program are regretting their decision and are keen on taking up NPM at least next year. రసాయనిక ఎరువులతో పోయి కొడితే మాకేమో మంచిగా అనిపించలేదు. ఎంత మందులు కొట్టినా పురుగు చావలేదు. వీళ్ళు కొట్టిన వాళ్ళ చేనులు మంచిగా ఉన్నాయి. మా చేను మొత్తం చెడిపోయింది. అయితే లాస్ట్కు మేము ఒక 2 ఎకరాలకు 8,000 దాకా పెట్టుబడి మందులు కొట్టడం జరిగింది. జరిగితే 10 క్వింటాలు అవ్వాలనుకుంటే 5 క్వింటాలు చొప్పున వచ్చింది. అసలు రసాయనిక ఎరువులకు కొట్టుడు మందులకే సరిపోయింది కానీ మాకు లాభం ఏం మిగలలేదు. కనుక ఈసారి అది బంద్ చేసి ఈ సేంద్రియ పద్ధతులకు వద్దామని ఒక ఆలోచన ఉన్నది. మా పక్క వాళ్ళు అదే వేసిర్రు. దాన్ని బట్టి మేము చాలా తెలుసుకున్నామండి. అదే బాగుంటుందని. నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటామండి తప్పకుండా. సాధ్యమైనంత వరకు చాలా మంది చెప్తామండి. పోయిన సంవత్సరం నుంచి మేము వేరే వాళ్ళు వీళ్ళు చేసే పద్ధతిని చూసి మా చేను తీసుకున్నాక మేము కూడా మళ్ళీ చేసుకున్నాం.
అనుకోనే మేము ఆ ఇదిలో ఉండి ఆ మధ్య ముందు ఎందుకంటే మేము 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇచ్చిన కాంచి కూలికి ఇక వాళ్ళకి వెళ్ళి కూలికి వెళ్ళి మేము జీవనం అట్లా గడుపుకున్నాము. అదేవిధంగా ఒక 4 ఎకరాలు ఉన్న దాంట్లో మేము 2 ఎకరాలు ఏరే కంది అలాంటి వేసి 2 ఎకరాలు మేము పత్తి మళ్ళీ చేసుకున్నాం. ఆ పద్ధతి వాళ్ళది బాగుంది, మనం కూడా అట్లా చేసుకుందాం కష్టపడదు అని మేము ఆ ఆలోచన మీద ఉన్నాము సార్. మాకు తెలియదు కదా వీళ్ళు చేస్తాను ఏదో వాళ్ళు చెప్పిపోతారు సార్ ఇస్తుంటే ఎన్నో సార్లు తాలిపోతాను వాళ్ళకే వీళ్ళు సార్ వచ్చిపోతారు కదా సార్ మేము అనుకున్నాక ఇట్లా నంబర్ 1 అవుతుందని మేము అనుకున్నాం. The successes of NPM have been felt by everyone. ఇట్లే ఇదే వాడండి, ఇది కొడితే బాగుపడతాం, మేము కూడా ఇదే కొట్టినాం, మరి ఇది కొడితే మనం మంచిది, మేము కొద్ది మొక్కజొన్నలు పెడితే అవి అమ్ముకొని కూడా ఇంటికి తెచ్చుకున్నాం, అప్పేం కట్టలేదు, ఇదే కొడితే మంచిదని చెప్పుదామని అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ నేనే నమ్మలేదు కదా, నాలో నేనే అనుకున్నా మంచిదే ఇది, ఆ సార్లని వారిని నేను అంటిని కదా అని నేనే బాధపడ్డా. మంచిగానే ఉందండి అని నాకే అనిపించిందండి, నా ఆత్మకి. నాకు ఏకీ చెట్లతో ఏం పోతాయి అనేటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు ఇది చాలా బాగుంది, అందరికి కూడా చెప్తే బాగుంటుంది. వచ్చే సంవత్సరం మొత్తం మాకున్న భూమిలో అంతా కూడా ఈ చేస్తాం అనేది అనుకుంటున్నాం. దీన్ని ఇంకా ఈ సంవత్సరం ఇంకా ఎక్కువ కూడా దాన్ని పెంచాలనేటువంటి ఉద్దేశం మాకుంది. నాకు ఇది చేసుకుంటే ఇంకా జర బాగుపడతానేమన్నట్లు అయింది. నాకు చెప్పినా మేము ఎట్లా చేసినామో మేము చేస్తాం అనే మాట ఆడుతున్నారు ఊళ్ళో జనం. నేను చెప్తున్నాను, దీన్ని మోటివేట్ చేస్తూనే ఉన్నాను, మీరు NPM పద్ధతి పాటించండి అని. మంచిగా పనిచేస్తుంది రాణి అని చెప్తాను, చూసి వచ్చి నమ్ముతాను, మాట నమ్ముతాను, చేను చూసుకున్నారు నమ్ముతాను. నా సలహా ఏంటంటే మనం చేసే పెట్టుబడి మొత్తం పండే రైతు కష్టం మొత్తం ఫర్టిలైజర్ వారికి దారిపోస్తున్నాం, కానీ మనకు రూపాయి కూడా ఇంట్లోకి వస్తలేదు. దీనివల్ల ఏదో మనం సొంత మన గ్రామంలో మన ఇంట్లో దొరికేటి అవి వస్తువులు పెట్టుకొని 10-20 రూపాయల కొనుక్కుంటే వచ్చి తెచ్చుకొని చేసుకుంటే మాత్రం చాలా లాభం వస్తుందని నా అభిప్రాయంతో నేను చెప్తున్నా. నాతో కనీసం ఈ సంవత్సరం 10 మందిని పెట్టిస్తానని చెప్తున్నాను. With the help of IKP, we have drawn a joint action plan in which a seminar was also called, and we have taken inputs from NGOs and particularly Agriculture Department and Indira Kranti Padam CClu and then Indira Kranti Padam Sabbiralu. They have actually jotted this total plan, and according to that plan we have taken now 2200 acres. NPM was very much successful and lot of expenditure has been cut down, and the farmers are very happy. Suicide rate has also come down, and in coming days we are planning to increase it to 10,000 acres, and also more number of villages, more number of mandals. Right now it is going on in 8 mandals. We are planning to extend to all mandals in coming year. And activity is not only in pesticide, but we are finding it is very useful to cut down the fertilizer also and make NPM a grand success in the district. Last year we were able to do this in around 23,000 acres, both Kharif and Rabi, in 10 districts, in over 450 villages. And the crops varied from red gram to castor, paddy, cotton, chilies, etc. But to touch each and every farmer in a regular manner through the Farmer Field School has never happened on such a scale. So to me that is really the knowledge revolution in agriculture. For the first time the farmers became scientists. It was not as if a package of practices was given to them as something laid down by God. They were asked to innovate, they were asked to discover for themselves as to what processes are required to manage their agriculture. So as you all know, the non-pesticide managed agriculture has increase the population of friendly insects, birds. So it's not only human beings, it's impacting on animals, birds, insects. So I can't think of a more win-win kind of a intervention. And we are very happy to see the kind of interest that's being shown by the Agriculture University and by other Krishi Vigyan Kendras
and hopefully the Agriculture Department also will take stock of this situation and partner with the farmers in a very big way in coming years. Our vision is in about 4 years, we should cover 25 lakh acres in this state, which will be 10% of the net sown area. The wave of NPM cannot be measured in words and numbers, but just by the sights of happy and prosperous farmers being pulled out of their crisis. పత్తి చేనుకు వేసినాము సందమామ, పత్తి చేనుకు వేసినాము సందమామ, 10 క్వింటాల పత్తి పండింది సందమామ. ఒకటేంది మరి 10 క్వింటాల పత్తి పండించినాం, 10 క్వింటాల పత్తి పండించినాం సందమామ, సందమామ, సందమామ. 10 క్వింటాలు వేసుకొని కమ్మైన పోయినాము సందమామ, 10 క్వింటాలకి సందమామ, సందమామ. 20 ఏళ్ళు వచ్చినాయి సందమామ, 2 ఏళ్ళు పడ్డది, 2 ఏళ్ళు పడ్డది. 10 క్వింటాలకి సందమామ, సందమామ. వచ్చినాయి సందమామ, అప్పుల 20 ఏళ్ళు వచ్చినాయి సందమామ, 10 ఏళ్ళు మిగిలినాయి, 10 ఏళ్ళు ఖర్చులు పోయినాయి, అప్పులు 10 ఏళ్ళు మిగిలినాయి.